اللہ کے ہاں جہتیں نہیں. جہت کسے کہتے؟ طرفیں. یہ شمال جنوب مشرق مغرب اوپر نیچے اللہ کے لیے طرفیں نہیں. وہ واحد حقیقی کے لیے جہاد نہیں ہوئی. واحد حقیقی ہو وہاں جہاد نہیں ہو, جہتیں نہیں ہو. صحیح تشریف فرمائے. جب جہاں جہتیں واحد حقیقی میں نہیں ہے تو عقل علم اس سے ایک ہی شے صادر ہوگی, متعدد چیزیں صادر نہیں ہوں, کیونکہ ارادہ اس کی عین ذات ہے اور ایک ہے. بس آپ کے لیے اللہ کے ارادے کتنی ہوں گی تو شاید کتنی ہوں گی, اور وہ شاید جو بنائی جائے گی کس سے بنے گی؟ ارادے سے. ساری تفصیل میں نے عرض کی نا. اب جو شاید اللہ کے ارادے سے مجبور ہوگی, مجبور بنائی جائے گی نا, مجبور ہوگی, وہ مجبور بنی ہوئی شاید کیا ہوگی؟ ایک اور ایک ایسی ہوگی کہ اس میں کل حقیقتیں قیامت تک کی ہوں گی, اس میں ہوگا ایک. میں کہہ دوں یہ اس ایک کا کمال ہے کہ عالمین کی ارب شائع بنا کے اس کی حقیقت ایک بنا کے. چونکہ اصول ہے حقیقت شائع ایک لا یکون الا واحدا, شے کی حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے, دو نہیں ہوتی. آپ اس علم میں ذرا گہرائی میں آتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا شے کی حقیقت کتنی ہوگی؟ دو نہیں ہوگی. ایک شے کی دو حقیقتیں ہوتی تو بنانے والا ناقص ہوگا کہ اس نے ایک حقیقت نہیں بنائی, دو جب بنائی. دو بنانا نہیں ہے, دو ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اچھی ہے, دو ہے. وہ اس کا اثر ہی گیا. اچھا یہ بھی کمال نہیں ہے کہ ایک شاید حقیقت ایک بناتا ہے, ایک کمیچی سبھی تو دوسری بنائے. لفظ لازم ہے, لہٰذا وہ جو شاید بنے گی اس کی حقیقت کتنی ہوگی؟ تو اب عالمین میں جتنے عالمین آ کے خالق نے بنائے ہیں, جیسے وہ واحد ہے, اسی طرح کل اور زمین کی حقیقت ایک ہے جسے آل محمد فرما رہے ہیں. عالمین کی کل حقیقتیں ہر شاعری عالم اجرام ہے, عالم اجسام ہے, عالم عقول ہے, عالم نفوس ہے, عالم ارواح ہے, عالم آسمانی ہے, زمین, عالم شاید تمام اشیاء کی کل حقیقتیں جس نقطے میں آ کے جمع ہو جائیں اس نقطے کو نور مصطفیٰ ابتدا. جب جائے ابتدا ان کا نور ہوگا, اس جائے ابتدا میں جہتیں ہوں گی. جب یہ بنے گا بدنا ہی جہت کا ہونا, ان کا بدنا ہی اللہ نہ ہونا ہے. اللہ میں تو جہتیں نہیں, کیا ہو جائے گی جہتیں؟ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا. جہتیں کہا شرطیات کہا ہوں, اب ان کو کیا کہا جائے گا؟ عقل اول. عقل اول انہوں نے اپنا نام رکھا, میں کیا کروں گا؟ ابھی اپنے نام کو چکے اللہ کو جوہر مجرد کی ذات ہی وافعال ادھر نہیں جاتے. تو اب ان کا کیا نام ہے؟ عقل اول. تمام عالمین کا عقل اول کون؟ مالک
है? आले मोहम्मद। इब्तिदा कौन है? जाए इब्तिदा कौन है? आले मोहम्मद। अब सारी आलमीन की कुल जिहाद, इनके साथ जिहाद होगी, सामने, पीछे, शिमाल, जुनूब, ऊपर, नीचे। अब जितनी जिहादें होंगी इनसे होंगी, इनसे वापस होगी। अब जो सादिर होगी आगे, उसके लिए तो जिहाद जरूरी है। जो सादिर आगे होगी उसके लिए जिहाद जरूरी है। बच्चा अफलाक बने, अफलाक अगर बरती का तस्वुर है तो अफलाक कहां से बने, कहां से सादिर होंगे? अफलाक कहां से सादिर होंगे? इस मबदा से सादिर, इस संत से सादिर होंगे, इस मबदा वजूद से सादिर होंगे। अगर फलकुल अफलाक सादिर हुआ तो मबदा कौन बना? आले मोहम्मद। अब इसी आले मोहम्मद के अगले अव्वल से तो जो बताया पुराने फलसफे को भी दोहराते चले जाए, जब इसी अगले अव्वल से अगले तुम सादिर होगा, अगले सानी सादिर होगा, तो इसी अगले अव्वल से सादिर होगा। लेकिन ऐसे सुदूर में उलमा ने जो हुक्मा ने उन्होंने पता इसमें फर्क ये होगा कि अगले अव्वल जो होगा ये आलमीन की का कलम होगा। सिर्फ कलम नहीं, कलम में कुदरत इलाही होगा। ऐसे लगते हैं साथ, जब साथ में उसे का बस बोला, अगर तू बस ना कहता, तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की औलाद एक तरफ। ताज्जुब करेंगे, बात समझ नहीं आएगी। जो शायद सादिर होगी इनके तसव्वुर से होगी, इनके हवाले से होगी। ये मबदा होंगे, ये मसदर होंगे, ये मरकज होंगे, ये मादन होंगे। क्यों घबरा क्यों है यार, घबरा? क्योंकि अल्लाह ने इनको अपने इरादे पे कायम रखा है। इरादा उनका होगा सादिर
सादी, अब क्या करें उसको, अगले शादी को क्या कहा गया? लो। होना इस बात की दलील है कि अगले शादी इसका महबूब है। जैसे सादे हो इस मरकज से, इसकी संत से, इसकी जिहाद से तो मालूम होता है जो जो शायद भी अब बनती चली जाएगी वो महबूब इज्जत में होगी। आले मोहम्मद जमीन की जो शायद बनती जाएगी वो जेरे तसर्रुफ है मोहम्मद वाले मोहम्मद होगी। इनका अगर तसर्रुफ होगा फकत तौहीद का होगा, किसी नबी का नहीं होगा, जिब्रील का नहीं होगा। अब ये फर्क है दो जब आप घबराना छोड़ देंगे थोड़ी सी चलाने को देना, थोड़ी थोड़ी तो चले आपको, थोड़ी थोड़ी तो बात आगे बढ़े। अब जनाब अब ये कब शादिर होंगे ये इनका इरादा, इनका इरादा उसके इरादे से। अब ये जो चीजें शादिर होंगी इनके इरादे से मरकज से बनेंगे। जिहाद का अच्छा है कि जिहाद एक ऊपर बने मिसाल के तौर पे, और हमें थोड़ा सा बड़ा सा आलमीन दिखा थोड़ा सा दिखा तो देते हैं, संतों को तो देखे आलमीन क्या है। जनाब इमाम मोहम्मद बाकर ये कहता मैं बात इमाम की बात करता हूँ कि इमाम ने आयत पढ़ी वकदालिक नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्ज़ लियकून मिनल मूक़िनीन। हमने आसमान और जमीन की मलकूत जनाब इब्राहीम को दिखाई, लियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। दिखा के यकीन हो रहा आयत पढ़ी तो फरमाया इब्राहीम को मलकूत दिखाए, जब दिखाए तब कहते मौला क्या दिखाए? मलकूत कहाँ है? तो मैं देखना चाहता नहीं, रिवायत है या नहीं, वाक़या है या नहीं? जाकर देखना चाहता जो नबियों को खुद दिखाए या गुलामों को दिखा रहे इमाम का तसर्रुफ क्या होता है, इमाम की हुकूमत क्या होती है, इमाम का इक़्तिदार क्या होता है। ज्यादा ऊपर देखो, एक रिवायत में हाथ किया, सही हाथ किया, जिसके हाथ में खुदा जाने इरादा इलाही मौजूद। इनका वजूद किस पे कायम है? इरादा इलाही। अब इमाम ने क्या किया? इस जाबिर इब्न यजीद अल-तौफी की आंखों पे हाथ फेरा, हमारी तरह की आंखें, हाथ से क्या हो